Hello students, I am Priyanka from Sandpoint Institute Belagavi. I welcome you for the fifth lecture of SSC JE series in which we will be discussing about various civil engineering subjects and weightage of those subjects and which are the important topics in those subjects and which are the various tips and tricks and how to prepare those subjects as well as sample questions from each and every subject. Okay, this is very important because I am getting feedback from lot of students ki whichever the sample questions you are discussing in your videos of SSC JE series, those are very much helpful for us so that we can analyze ourselves ki which type of topic or questions we have to concentrate more. And this lecture will be definitely useful even for your PWD preparation, RRB, WRD, BBMP, BMRCL as well as placements. So the syllabus of this KPSC and SSC JE remains the same. Some 2 or 3 additional subjects are there in KPSC, but whatever the subjects are in SSC, those will be 100% beneficial for your state level exams also. So if you are an aspirant of any of these exams, I recommend you to watch this lecture till the end. So if you are watching this SSC JE series for the first time, then I want to explain you about these two first so that you will get some idea. So SSC JE is having two paper, that is paper 1 and paper 2. Paper 1 is objective, paper 2 is descriptive, and paper 1 has general studies as well as civil engineering subjects. So this general studies will be asked for 100 marks and the negative marking is 0.25 and duration is 2 hours. And again in this 100 marks they have classified as 50 marks for general awareness and 50 marks for general intelligence and reasoning and 100 marks for civil engineering. And if you qualify this paper 1, then you will be eligible for paper 2, which is the descriptive type. That is the way you write your semester end exam, wherein you have only technical subjects, that is civil engineering subjects, which is for 300 marks, and obviously there is no negative marking for this, and the duration is 2 hours. And once you qualify this paper 2, then you will be called for document verification as well as you will be selected straight away for the job. There won't be any interview in this SSC JE exam. So as I told you, this is the fifth lecture of SSC JE series. In the very first lecture, I had discussed about details about the SSC JE, eligibility criteria, what is the salary you can expect, what is the exam pattern as well as job profile. Okay, I button will be visible to you now. So I have attached the playlist of SSC JE series. I recommend you to watch all first 4 lectures of this SSC JE series, and then if you come back to this fifth lecture, you will understand the flow very easily. And in the second lecture of SSC JE series, I had covered about the syllabus, that is technical as well as general studies syllabus I had discussed. And in the third lecture of SSC JE series, I had discussed about this general awareness part for 50 marks, wherein I had discussed about which are the various topics of this general awareness and what is the weightage of those individual topics as well as sample questions also. Okay. And the fourth lecture was about general intelligence and reasoning, wherein I had listed some important topics and I have given the examples also for each and every topic. Okay, so that you can understand the topic very easily and prepare accordingly. So till now we had completed, that is till fourth lecture we had completed, and in the fifth lecture today we will be discussing about this civil engineering important subjects as well as topic and weightage. So before actually starting with the lecture, I would like to give some information what courses we are providing in Sandpoint. So we are providing courses for GATE exam, for PWD exam, SSC JE, RRB, PGCT also, WRD, BBMP and BWSSB for civil and mechanical engineering. And we have seen to it that we are explaining each and every topic or chapter right from the basics, because then only you will be able to qualify those individual exams for which you are preparing for. If you just prefer superficially, you will be just covering the syllabus, but you will not be able to score well. So that is the reason we have seen to it that we are teaching right from the basics. And for various government exams, we have solved lot of numericals also. And we train for both technical as well as general studies, where the course duration varies from 3 months, 6 months and 12 months depending on whether you are taking the online course or you are taking the classroom coaching. And we provide even online test series also for all the exams, and for few of the exams we provide study materials. Okay,
So now let's come back to the lecture of this. That is, first we will be discussing about the weightage of the subjects of this civil engineering. Here this weightage is being given based on the analysis of the papers of 2017, 18 and 19. That is 3 years papers I have done the analysis, and from that I can give you the weightage of these subjects in SSC JE. Okay. Remember, I am discussing only about SSC JE because if you consider about like PWD or KPSC or GATE exam, the weightage of the subjects are different. Okay, so that is what the change you have to understand whenever you are preparing for any of the competitive exams. Okay, because it's very difficult to complete the entire syllabus. So from this, you will be able to choose the subjects accordingly. Okay, I always recommend students that you should not choose the subject which you feel easy or in which you are interested. You should choose the subject based on the weightage which you can expect in these individual exams. Okay, so the very first subject is building materials and concrete technology. So this subject is very important for SSC JE as well as BBMP. Okay, in previous BBMP also more than 30% of the questions were asked from building materials only, and even in SSC JE also this carries the weightage of 30 marks. If you see building materials and concrete technology, minimum 30 to 35 questions you can expect from this out of 100 questions. So either meaning ಏನಂದ್ರ ಈ subject weightage ಭಾಳ ಐತಿ. So even if you consider like 20, okay, 20 to 30 is the weightage of this subject. So even if you consider the minimum 20 marks if you get from building materials and rest around 10 marks you can expect from estimation, costing and evaluation. So ಬರೀ ಇವೆರಡೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡೇನ ನಿಮ್ದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ out of 100. So it's always wise to study first these two subjects, and in recent years the number of questions from estimation they are increasing. Okay, so do not take any risk with respect to these two subjects. First study these two subjects and go for other subjects. Okay, and the third important subject here is theory of structures. Okay, so which is your SOM as well as structural analysis as well as engineering mechanics, which comes from 7 to 12 marks. Okay, and as there are like 4 sets or 5 sets or 6 sets in each and every year, so the range varies lot here. Sometimes it can be asked even for 5 marks also, sometimes it can be asked for even 15 marks also. These are the average marks what I have written here. And next subject is RCC design, reinforced cement concrete. It comes for 10 to 12 marks. Fluid mechanics and hydraulics 10 to 15 marks. Surveying 8 to 11 marks. Steel design 5 to 9 marks. Soil mechanics 6 to 10 marks. Transportation engineering 3 to 6 marks. Environmental engineering 4 to 6 marks. Irrigation and hydrology 5 marks. Okay, so the reason why I have written here as irrigation is, if you see the syllabus, you watch the second lecture of the SSC JE series, so in that syllabus they have just mentioned as irrigation, but once you go through the syllabus you will find the topics of hydrology also, but the heading is irrigation. That means you can expect around 5 marks of the questions from together irrigation and hydrology. So now let's understand the important topics of building materials. Remember, I am discussing about important topics. I am not discussing about the syllabus. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು SSC JE ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ SSC JE ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ it's not like the questions can be asked only from these topics, but you can expect more questions or compulsory questions from these topics. ಉಳಿಕಿದ್ದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಲೈಕ್ 1 or 2 marks you can expect from those. Okay na, remember that. So first is concrete technology. This is very important. And cement, lime, bricks, stones, timbers, then stairs, glass, aggregates, plastics, rubber, asphalt, asbestos, paints, varnishes, distempers. So these are the important topics in building materials and concrete technology. So we will see some sample questions. Okay, so ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ I will not read each and every question. I will just read the topics from which the questions are asked. Okay na. So first one ಏನೈತಿ, the rocks which are formed due to cooling of magma
at a considerable depth for Earth's surface is called. So this question is from the topic stones. ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ stones ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿ. Next, due to attack of dry rot, the timber is. So ಇದು ಎದ್ರೊಳಗಿಂತ ಬಂದೈತಿ, timber ಒಳಗಿಂತ ಬಂದೈತಿ. I'm not discussing answers or any numericals. I'm not doing any solutions. I'm just throwing some light on the kind of the questions you can expect. And most of the questions whichever are discussed in this lecture are from previous year SSC JE question paper only. And the most easiest part for preparation of SSC JE is most of the questions will be repeated from previous years. Okay. So ನಿಮಗೆ SSC JE ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೋ, ಇದು ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗ no question will repeat from the previous year, but in SSC JE most of the questions will be repeated. So even if you study around 6 years papers, that is more than enough, along with studying each and every concept, that is theory of every chapter or subject very thoroughly. Okay na? Next, excess of alumina in brick earth makes the brick. So ಇದು ಎದ್ರೊಳಗೆ question ಕೇಳರು from the topic bricks. Okay. Next, the constituent of cement which is responsible for all the undesirable properties of cement. So from which this question is asked, from the topic cement, that is from concrete technology anakitra itwa cement separately. And it is not called a question paper like if there is no question from cement or concrete. 100% sure shot you will get questions from this. Next, bulletproof glass is made up of thick glass. So it is from glass topic. Bitumen may be dissolved in. So this is from bitumen. So some of the topics are like miscellaneous at ಬರ್ತಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ನಾಯ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಈ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ಸೀಲಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ PVC. ಸೊ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ದಿಂತರೂ 1 or 2 questions you can expect. Next is quick lime is. So this is from the topic lime. Next, the basic purpose of retarded in concrete is. So this is from concrete technology. Then which of the following is the purest form of iron? So idu iron, that is iron, Fe or non-ferrous metals. Adrolagin one question bardati like copper, zinc. So ಆ type ಬೇರೆ metals ಇರ್ತಾವು. And also most important, iron is very much compared to the rest of the metals. A volatile substance added to a paint to make it makes application easy and smooth is known as. So this is asked from the topic paint. So one question you can expect from either paint or from distemper or from varnishes. Next, non acid resistant asbestos is called as. So ಯಾವ type asbestos at ಕರೀತಾರೋ. So it is from the topic asbestos. ತಿಳಿತಾ? So ಇಷ್ಟೇನು ನಾನು questions discussion ಮಾಡೇನಲ್ಲ, I feel like minimum you can get around 8 to 10 questions from the questions which are being displayed to you now, just with change in the data. Change in the data ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು, ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಂಬರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವದಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ, ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಾಮ್, ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೌ slenderness ratio of a long column is. So this question is from column. ಈ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the cantilever length. So ಇದನ್ನ question ನೋಡ್ಕೋತಾ, you can just pause the video and you can read all the questions because I will not be reading. So this question is from deflection of beams. Next question, this is from arch. Okay. Next question is from truss. Next question you can see from again beam, like stress, shear stress you can say. Next is from moment of inertia or centroid. Other melo questions ಕೇಳ್ತಾರ. Next is from engineering mechanics, like relationship between all these constants. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. And next is called as torsion of shaft. ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. Okay, so next is your bending moment calculation.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನಸಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನಸಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನಸಿ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RCC ಒಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವು? ಬೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ RCC ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ SSC JE ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ formula also in the questions. Okay, this is also one of the important subject in SSC JE. Next important topic is limit state of collapse in shear, bond, anchorage, torsion. Columns ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರು, footing ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರು, pre-stressed concrete. So important topics ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ IS ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IS ಕೋಡ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಈ ಟೈಪ್ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಹಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ IS ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ದೆನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಅಗೇನ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಓಪನ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ಲೋ, ನಾಚಸ್, ವಿಯರ್ಸ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, flow through pipes, impulse of jets and turbines, dimensional analysis, drag, lift, fluid pressure and its measurement, fluid kinematics, laminar and turbulent flow, boundary layers, hydrostatic forces on surfaces, buoyancy and flotation, hydraulic pumps. So ಇವೆಲ್ಲ important topics. Okay. So type of the questions ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ you can expect this kind of question. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಾರು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರು. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐತಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ಜಿಯೋಡೆಟಿಕ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ವೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪಾಸ್ ಸರ್ವೆ, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ RL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ, ಕಂಟೂರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಕಂಟೂರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಕಂಟೂರಿಂಗ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಟೆಕ್ಯುಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಕರ್ವ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ, ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಜಿಯೋಡೆಟಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕತ್ತೈತಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಡೆಟಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಲೈಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಇದು ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು RL ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೂರ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಮೇಷನ್, RL ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬತ್ತಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಾಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪಾಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬತ್ತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಂಟೂರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಟ್ರೈಪ್ರಿಸಾಯ್ಡಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಥಿಯೋಡೋಲೈಟು, ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ SSC JE. ಡಿಸೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ನರ್ಸ್, design of compression members, design of beams, design of tension members, plate girder, industrial roof, then plastic analysis. Okay, so questions, so you can expect questions from these topics. So so these are the kind of the questions which you can expect. So idu angles mel questions ಕೇಳ್ತಾರ, or slenderness ratio you can see, tension member mel questions ಅದಾವು, then battens mel ಅದಾವು, then rivet joints mel ಅದಾವು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಗರ್ಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಲೈಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ರಿವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸ್ ಗರ್ಡರ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್
ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿದು. ಇದು ಗೇಟ್ಗದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು PWDಗೆ ಈಗಿನ PWD ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ KPSCಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ SSC ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐತಿ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ, ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬು, ವೆಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಡ್ರೈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ CTM ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 100 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಸೊ 100 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಕ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟರ್ನ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಇವು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಔಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಮನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಷ್ಟು ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ M25, M30ಗೆ ಏನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, M35ಗೆ ಏನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಟೈಪು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಲೈಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ವಾಲ್ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ, ದೆನ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಟರ್ಜಿಗೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೇನು ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅವೇನೇನು ನೀವು ಜಿಯೋಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತು. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗಷ್ಟ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈವೇ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಹೈವೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, pavement design, failure of pavement as well as causes for the failure, then how to maintain the pavement, then traffic engineering, then railway engineering. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಫಾರ್ SSC JE. ಬಟ್ ನೀವು KPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಕೈತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 20-year ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಹೈವೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್,
ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವೇಸ್, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಟರ್ಸ್ಗೇಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ಇದು ಅದ್ರೊಳಗನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಿಂತ್ರ. ಸೊ ಅದೇನೈತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಖನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್, ಇದು ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಗೇನ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರು. ಲೈಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಕೈತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾವು ರೋಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈವೇ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರೋದು ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಸೈನು ರೋಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅಂಥವು ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಲ್ವೇಸು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಬಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಟೈಪ್. ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಫಾಸ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ರೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು, ಯಾರ್ಡ್ಸು, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ PWD ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 20% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದವು, ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿವರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ BOD COD ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, TOD DO ಅದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಕೂಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಡಿಮಾಂಡು, ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು 5-6 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಎಸ್ ಕರ್ವ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಥಿಯರಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಎದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಮೋಗ್ಲೋಬೇಮಿಯಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ 100% ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪೈಪ್ ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇದ್ರೊಳಗನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅದ್ರಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇದು ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇದು ಸಿವೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವೇಜ್, BOD COD ಒಳಗೆ. ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಇದು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಕೆನಾಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಲೈನಿಂಗ್, ಹೆಡ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್, ರಿವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೋದು ಅಗೇನ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಲೈಕ್ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇವು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫದ್ ಐತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ KPSCಗೆ WRDಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸು,
ದೆನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ, ಓಪನ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ಲೋ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸೀರೀಸು ಬರೀ SSC JEE ಅಷ್ಟ ನಾನು ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ every student, like whenever you are preparing, right, though the syllabus content remains same, the way you have to give the importance and the way you have to study in depth, it varies. So that is the reason this is purely SSC JEE series. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು RRB ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ RRB. ನಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. SSC JEE ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, WRD. ಓಕೆ, ಸೊ WRD ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನೈತಿ, ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ SSC JEE ಸೀರೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5th ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ವೇಟೇಜ್, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಗೀತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದು ಅಡ್ವೈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ 5th ಲೆಕ್ಚರ್ ತನಕ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದಾಗ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಆ ಡೌಟನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತನೀಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರತ್ತೇನ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜನರಲರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ಫರಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 hours ಒಳಗೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡೌಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡೌಟ್ ನಿಮಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ದಾಗ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ದ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಓಕೆ, 6th ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ SSC JEE ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೋ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕೈತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 5 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೇನ್ಸು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಶಸ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ SSC JEE ಎಕ್ಸಾಮ್.